ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్లై ద్వారా చూద్దాం. So congratulations and all the best. Okay, thank you so much. This is an auspicious moment. Actually, of the day is an auspicious moment. Sir, Live start in the మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు అంటే live. ఇంకా ఇంట్రడక్షన్ మీరు చేస్తారు. రెండు 2020-23 పారిశ్రామిక విధానానికి సంబంధించి కొత్త ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని పారిశ్రామిక మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి విడుదల చేశారు. మంగళగిరిలోని ఏపీఐఏసీ కార్యాలయంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆలోచనల ప్రతిరూపం ప్రజలు, పారిశ్రామికవేత్తలను భాగస్వామ్యం చేసే సరికొత్త పారిశ్రామిక విధానం, అన్ని ప్రాంతాల సమగ్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా కొత్త పారిశ్రామిక పాలసీని రూపొందించారు. పారిశ్రామిక, వాణిజ్య, ఆర్థికవేత్తల ఆశాకిరణం పెట్టుబడిదారులు నష్టపోకుండా చర్యలపై సమదృష్టి చూపనుంది. Has been provided to industry. No one has done it, and our Honorable Chief Minister has done it. Idea is to support the industries. The credibility of the document is very important. Whatever we say, we should do it. So the document, though it is a small document, it consists of only the truth. Truth, nothing but truth. So whatever we are going to do only has been told here. Whatever has been told will be done. Secondly, we identify the focus sectors where the state has to concentrate.
And as I told you, the skill development is another major focus sector, so that the employment can be provided to all concerned. The other main objective of the industrial policy is to reduce the infrastructure cost, to reduce your operational cost, reduce your initial investment, so that you become competitive in the market. So that is the idea. So we are interested in de-risking of the industries, and the major highlight is the YSR AP1. The Honorable Minister will elaborate upon that, but only I briefly touch upon this YSR AP1 because this is a multifaceted business enablement center. So no state has thought about. It is first of its kind in our country. Western countries like in Europe, some countries they have, like Germany, Israel and all they have, and in Singapore it is there, and this is improvement upon what all other countries have. So we are providing 10 services in that. In these 10 services, we take care of the entire hand-holding of the industries, right from conceptual level up to commencement of commercial production. And even we go beyond that also. We do the market support, we do the sales support, we do the market research, we provide all the inputs to them. So these are the major highlights of the thing, and a lot more things are there. So after Honorable Minister's thing, and if you have any questions, we will answer that. Thank you very much. ఇప్పుడు Honorable Chairperson of APIAC, Srimati Roja, will deliver a speech. ముందుగా స్పీచ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి దిశానిర్దేశం చేసే అత్యంత కీలకమైన అంశాల్లో ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని విడుదల చేసినందుకు, అందులో పాల్గొనే అవకాశం నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్పించినందుకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విజన్, కమిట్మెంట్, ట్రాన్స్పరెంట్ రూలింగ్ కి ఈ ఇండస్ట్రీ పాలసీ కూడా ఒక నిదర్శనంగా ఉంది అని నేను చెప్తున్నాను. ఒక గొప్ప ఇండస్ట్రియలిస్ట్ సీఎంగా, మరో సక్సెస్ఫుల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ రాష్ట్ర పరిశ్రమల మంత్రిగా ఉన్న అరుదైన అవకాశం మన రాష్ట్రానికే దక్కింది. సో ఇలాంటి ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీతో ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు, అలాగే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చాలా వేగంగా ఉంటుంది, బాగుంటుందని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ఈరోజు ఈ పాలసీలో మీరు చూస్తే అయాచితంగా ఎవరికి లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఉండదు, అనవసరంగా రాయితీలు కూడా ఎవరికి ఉండవు. పరిశ్రమల సిన్సియారిటీ, పరిశ్రమలు పెట్టే పెట్టుబడి, అలాగే పరిశ్రమల కమిట్మెంట్ ఆధారంగానే ఈ పరిశ్రమల్ని ప్రోత్సహించేలాగా ఈ పాలసీ ఉంటుంది. అండ్ మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 3 ప్రాంతాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందాలి అని పాలనా వికేంద్రీకరణ, 3 రాజధానులు కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు, అలాగే అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగేలాగా ఈ పాలసీలో ప్రాధాన్యతలు కూడా తీసుకొచ్చారు అనేది అంతే నిజం. అండ్ ఈరోజు ఫార్మా, టెక్స్టైల్, ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, పెట్రోకెమికల్స్ రంగంతో పాటు 10 రంగాల్లో పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించేలాగా ఈ పాలసీ ఉంది. అండ్ ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకి ప్రత్యేకంగా రాయితీలు ఇస్తున్నారు. అండ్ ఈ మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ పాలసీని తీసుకొచ్చినందుకు ఏపీఐసి చైర్పర్సన్ గా ఒక మహిళగా నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను. అండ్ పాలసీని తీసుకొచ్చిన అధికారులని, మా మినిస్టర్ గారికి, అలాగే మా ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మహిళకి ఈక్వల్ గౌరవం ఇస్తూ వాళ్ళు ఎదిగే విధంగా ఒక మహిళా పక్షపాతిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనేక సందర్భాల్లో చూడటం జరిగింది. ఈరోజు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీల్లో కూడా మహిళలకి పెద్ద ఎత్తున సపోర్టివ్ గా ఉండటం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. కనీసం 10 మందికి ఉపాధి కల్పించే మహిళా పారిశ్రామికలకి భూమి ధరలోను, స్టాంప్ డ్యూటీ,
విద్యుత్ సబ్సిడీలతో పాటు అనేక రాయితీలు ఇచ్చేలాగా ఈ పాలసీని తీసుకురావడం మహిళల్ని బాగా ప్రోత్సహించే పాలసీగా ఉందనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అండ్ సూక్ష్మ చిన్న తరహా పరిశ్రమకైతే 100% స్టాంప్ డ్యూటీతో 5 ఏళ్ల పాటు 100% GST మినహాయింపులు, వడ్డీ రాయితీ, విద్యుత్ సబ్సిడీల్ని అందించేలాగా ఈరోజు పాలసీ తీసుకొచ్చాం. పరిశ్రమలో కల్పించే ఉద్యోగాల ఆధారంగా ఈ పరిశ్రమలకు GST మినహాయింపులు కూడా ఇవ్వాలని ఈ పాలసీలో నిర్ణయించడం జరిగింది. అండ్ పారిశ్రామిక పార్కుల్లో మీరు చూస్తే 16.2% ఎస్సీలకి 6% ఎస్టీలకి కేటాయిస్తూ, అంటే ఇక్కడ కూడా ఎస్సీలకి రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చరిత్రలో నిలిచిపోబోతున్నారన్న విషయాన్ని కూడా మనం అందరం గమనించాలి. అండ్ అలాగే ఈ రాష్ట్రంలోని అతి చిన్న పరిశ్రమని పెట్టాలనుకునే ఔత్సాహికులతో పాటు భారీ పరిశ్రమలు పెట్టే పెట్టుబడిదారులకు కూడా అందరికీ రాయితీలు, మౌలిక వసతులు కల్పించే అద్భుతమైన పాలసీని తీసుకొచ్చినందుకు నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ మనం గత ప్రభుత్వంలో చూసాం ఇండస్ట్రియల్ ఫాస్ట్ పాలసీని తీసుకొచ్చిన ముఖ్యమంత్రిని, కానీ ఈరోజు ఇండస్ట్రియల్ ఫెయిర్ పాలసీని తీసుకొచ్చింది మన ప్రభుత్వమే. ఇది మాటల ప్రభుత్వం కాదు, చేతల ప్రభుత్వాన్ని జగన్ సార్ మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. అండ్ ఈరోజు నీతి నిజాయితీతో కూడిన పారదర్శకమైన పారిశ్రామిక పాలసీని ఆవిష్కరించారు. సో ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దీనికోసం ఎంతో శ్రమించుంటారు. అండ్ ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకి మౌలిక వసతులు, రాయితీలు, భూములు కల్పించడమే కాకుండా పరిశ్రమలకి అవసరమైన నైపుణ్యం కలిగిన యువతని కూడా అందించేందుకు మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది, దానికి చర్యలు కూడా తీసుకుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో మరి ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు మా యొక్క మినిస్టర్ గౌతమ్ రెడ్డి అన్న వీళ్ళందరూ కూడా చాలా వర్కౌట్ చేశారు దీంట్లో. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగ అవకాశాన్ని కల్పించడం కోసం మరి ఈ 30 స్కిల్ సెంటర్ల ద్వారా ప్రతి పరిశ్రమకి ఈ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన నైపుణ్యం ఉన్న యువతని అందించాలి అన్న దిశగా వాళ్ళు వర్క్ చేశారు. అండ్ దీంతో సో రాబోయే 3 years లో ఈ పాలసీ 2022-2023 వరకు ఉంటుంది కాబట్టి అనేక పరిశ్రమలతో పాటు అనేక మంది యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ మరోసారి ఇంత మంచి పాలసీని అందించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, సో ఒక మహిళని నమ్మి ఏపీఐసీ చైర్పర్సన్ ఇవ్వడమే కాకుండా పరిశ్రమ పెట్టే దాంట్లో కూడా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు మరి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలదొక్కుకోవాలన్న ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మరి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీతో పాటు మహిళలకి అండగా నిలిచిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరోసారి మహిళలు